أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحييكم تحية السلام، تحية أحلى الجنان. سلام قولا من رب رحيم، 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 سلام قولا من رب رحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رسول الله. على هذه النية ولكل نية صالحة لرضاء الله تعالى ولرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولرضاء سيدنا ملك جبريل جميع الملائكة الكافة عامة ورضاء جميع الأنبياء المرسلين جميع الأولياء والشهداء الصالحين خصوصا لرضاء جميع أنبياء الله الأزمي وسيدنا بالخير الرسيس عليه السلام وسلطان أولياء وخليفة الله في آخر الزمان سيدنا إمام مهدي جميع جيوسي. الله يحد صلي على سيدنا أحمد، اللهم يحد صلي على سيدنا محمد، الله يحد صلي على خليفتك المهدي يا حد. ولرضاء سلطان أولياء الغوث الأكرم القطب الرباني شيخ محين سلطان أولياء شيخ عبد القادر الجيلاني وبرضاء جميع الأنبياء وجميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وأسراتنا جميع جدنا وجدتنا جميع عمنا وعمتنا جميع أساتذتنا جميع أساتذتنا ثم جميع مشيخنا العارفين بالله جميع الكائنات ومخلوقات في العالم شيء إلينا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ثم جميع الأرواح والأجساد جميع جماعة وحوالي مصلى المباركة الساعة يباركنا في دارين في حياتنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله رب العالمين المكاشفة الغيب للفقراء إلى صراط مستقيم. والحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والختم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال تعالى أيضا: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال به بعد المحفوظات وفي المقالة: إن النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاء ينفتم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني
yafqahu qawli rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, hati-hatilah kita terhadap hawa nafsu kita yang sangat licik. Nafsu itu saudaraku sangat licik. Maka janganlah kita memanjakan hawa nafsu kita. Sebagaimana Gusti Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Yusuf Al-53, wa ma ubarri'un nafsi inna nafsa la'ammaratu bisu illa ma rahima rabbi. Nabi Yusuf mengatakan dan firman Allah yang ini, sesungguhnya diriku tidak bisa terlepas dari hawa nafsu kecuali hawa nafsu yang telah dirahmati Allah. Jadi hawa nafsu manusia itu ada 7 bagian, begitupun kalbu manusia ada 7 martabat tingkat. Nafsu pertama adalah nafsu ammarah. Yang kedua adalah nafsu lawamah. Yang tiga sufia mulhimah. Yang keempat nafsu mutmainnah. Kemudian radiyah, mardiyah dan kamilah. Takdir manusia oleh Allah Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Lebih baik, lebih mulia dari makhluk Allah yang lain jika akal dan imannya, hatinya dipimpin oleh hidayah Allah. Sebaliknya asfala safilin, rendah dari hewan apabila yang menjadi panglimanya adalah hawa nafsu. Kita manusia dibekali 5 elemen, 4 unsur. Elemen tanah, akal, hati, nafsu, ruh. Tanah, air, api, udara unsurnya. Dan juga kita manusia ini saudaraku lebih mulia dari makhluk Allah yang lain, karena kita ditakdirkan Allah menjadi khalifah di muka bumi mengemban amanah, di mana amanah tersebut seluruh langit dan bumi tak menyanggupi. Sungguh manusia itu zalim dan bodoh, kata Allah. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard fa abaina wasfaq minha wa hamalat insan innahu kana zaluman jahula. Dan juga kita manusia ini ada 4 potensi selain 5 elemen 4 unsur. Potensi uluhiyah, ketuhanan ada, Rahman, Rahim, seluruh asmaul husna itu ada pada diri manusia. Tapi satu yang dilarang, diharamkan Allah, at-takabbur, al-mutakabbir, hanya jubahnya Allah. Jika kita sombong berarti merampas jubahnya Allah. Itulah yang menyebabkan iblis laknatullah alaihi dari malaikat Azazil, dari bangsa jin sebelumnya, beribadah ribuan tahun, ahli ilmu, ahli hadis, ahli Quran, tergelincir karena su'ul adab, kurang adab, tak taat perintah Allah untuk sujud ke Nabi Adam. Karena dia terhijab dengan ilmunya, terhijab dengan segala sesuatunya yang melekat pada dirinya, tidak mau dilepaskan dan dikosongkan. Akhirnya terhijab bahwasanya di dada, di kalbu Nabi Adam ada nurullah, nur Muhammad. Padahal iblis itu ahli ma'rifat, tapi sayang ma'rifatnya hanya sebatas di surga dan neraka, tidak tembus ke ars. Bahkan di ars itu ada tertulis kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Laulaka ma khalaqtul aflaq, kata Allah, sekiranya Allah berfirman di kursi, bukan karenamu ya Allah tidak tercipta langit dan bumi. Pertama kali cipta Nur Muhammad, baru qalam. Allah itu adalah insinyurnya waskita Nur Muhammad. Nur Muhammad an-nurullah, nur tajalli sifatullah, ibarat matahari menerangi seluruh alam semesta. Makanya oleh karena itu kalau kita berselawat 1 kali 10 diganjar, sedangkan dunia ini bermiliar manusia semua Allah berselawat. Bagaimana cara membalasnya? Yaitu seperti sinar matahari. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nur.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, hati-hati, jaga diri kita, keluarga kita dari siksa api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Fitnah, kita sudah masuk di penghujung akhir zaman. Banyak al-fitan, fitnah akhir zaman. Salah satu fitnah akhir zaman yang paling ditakuti Rasulullah menimpa umatnya kelak adalah ulama su. Lebih dahsyat dari fitnah Dajjal. Ulama su bisa jadi ya berbicara, casingnya bersorban, bergelar kiai, ustad, abah, habib dan sebagainya, al-hafizul Quran dan sebagai ahli ilmu, tetapi tak mencontohkan, tak mengamalkan apa yang sudah disampaikan. Banyak sekarang kasus-kasus di pesantren dan sebagainya. Ulama besar yang sering masuk warawiri di televisi, apa? Terlibat kasus Nabi Lut dan sebagainya. Nauzubillah. Disinilah hati-hati, banyak berkesing manusia. Zaman sekarang banyak orang hanya mementingkan casing luar, ganteng, hebat ceramahnya, tetapi tidak melihat dengan mata hati. Disinilah pesan guru gaji abah dari kecil. Kelak di akhir zaman harus bisa kita membedakan mana orang fasik, mana orang munafik. Lihat rekeningnya, kafara. Disitulah tergelincirnya iblis ketika tidak mau sujud ke Nabi Adam, akhirnya mendapatkan gelar iblis yang terputus dari rahmat Allah, kana minal kafirin. Orang-orang kafir. Orang kafir bukan hanya yang tidak bersyahadat secara zahir, tetapi dia tercover hatinya dari melihat yang hak. Maka mulai sekarang harus curiga kita kepada nafsu diri kita sendiri. Bisa jadi Dajjal dari luar. Sementara siapakah iblis itu? Siapakah Ya'juj Ma'juj itu? Ifrit, jin korin, jin isab, jin kafir, hewan itu jangan-jangan ada di dalam diri kita. Dan juga jangan kita hati-hati, nafsu itu sangat licik. Kadang-kadang dia menyamar nafsu itu dengan ibadah. Ahli ilmu yang dia bungkus, yang dia kemas dengan hawa nafsu. Makanya hawa nafsu itu, kata pepatah, seperti anak kecil yang masih menyusu pada ibunya. Jika tidak segera disapih, maka terus dia sampai dewasa akan menyusu. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, nafsu itu sangat, janganlah kita memanja hawa nafsu kita jamaah. Nafsu itu ibarat anak kecil tadi, sebagaimana dikatakan, sangat licik, sangat jahat. Tetapi kalau kita bisa mengalahkan, mengendalikan hawa nafsu, bukan dimatikan, namanya manusia tetap ada takdir nafsu, tapi nafsu bisa dikendalikan. Nafsu jihad akbar paling besar ada melawan diri sendiri. Jika kita gagal menjerumuskan hawa nafsu itu ke jurang nista, maka dia akan menjerumuskan kita ke lembah dosa. Dia akan membuat kita meninggalkan pahala, atau kita ditipunya dengan merasa paling suci, paling benar, yang lain salah. Ujung-ujungnya orang buta merabah gajah. Ibarat melihat satu pohon, hutan dari tertutup satu pohon. Akhirnya berdebat, ahli ilmu berdebat, bangga bisa mengalahkan kawan debatnya dengan berdalil kitab, dalil ini, dalil itu. Jadi sekolah selama belasan tahun itu adalah untuk berdebat. Iling len sepodo, kata orang Jawa. Hati-hati dan waspada dengan nafsu dalam diri kita sendiri, terutama nafsu amarah bisu. Jamaah sekalian karena Allah Ta'ala, kita sering mengira musuh terbesar kita itu dosa besar. Padahal yang lebih berbahaya ada sesuatu yang terlihat tidak berdosa. Itulah namanya hawa nafsu. Ingat, hawa nafsu itu saudaraku tidak selalu mengajak kepada keburukan, kejahatan. Banyak orang berpikir selama saya tidak berbuat maksiat berarti saya sudah pada zona aman. Belum tentu. Karena hawa nafsu itu sangat cerdas. Dia tidak selalu datang dengan ajakan, ayo maksiat. Tidak. Dia sering datang dengan suara lembut. Santai saja, nanti azan, kan masih ada waktu sholat. Sudah azan masih santai merokok, nonton televisi, scroll HP, WA, grup WA. Nanti aja, kan masih ada. Nanti aja, Henry, sholat asar kan panjang, jam 5 sore nanti saja. Seharusnya kita paksa, istirahat dulu lah. Kamu kan capek kerja seharian, kamu kan masih muda, ngapain
capek-capek ibadah. Nanti dibilang orang kiai sok suci, sok alim. Nikmati aja hidup ini. Hati-hati. Nanti kalau sudah siap baru serius ibadah. Kata siapa? Lah iya kalau umur panjang, kalau umur pendek. Nah, dan tanpa dasar kita tidak berdosa tapi juga tidak bertambah pahala. Itulah strategi iblis dan bala tentara yang setan tak jam diri manusia itu menunggangi hawa nafsu. Kalau nafsu gagal menjatuhkan kita ke lembah dosa, dia akan ganti strategi. Pertama, menunda-nunda kebaikan sebagaimana Abah katakan tadi. Bukan melarang tapi menunda. Nanti saja sholatnya. Udahlah ngajinya besok aja. Sedekah nanti. Ya, ngapain sedekah sekarang? Kamu kan masih banyak kebutuhan. Masih banyak angsuran rumah, mobil, televisi. Nanti aja, tunggu kamu kaya, tunggu lunas. Padahal kita tak tahu saudaraku. Yang ditunda seringkali tidak pernah dilakukan. Selanjutnya yang kedua, membuat ibadah terasa berat. Nah ini paling berat pada diri kita. Yang ringan terasa berat. Bangun subuh ini contoh. Nanti ajalah kamu, masih panjang. 5:30 aja subuhnya. Terasa seperti angkat gunung. Makanya kelihatan orang itu ketika bangun dari tidur tidak berdoa, yang pertama kali dibuka HP, itulah. Pertama kali bangun dari tidurnya dunia. Hati-hati nanti su'ul khotimah. Seharusnya kita bersyukur pada Gusti Allah Ta'ala telah membangunkan kita dari tidur mati kecil kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, kita puji Gusti Allah dulu. Yang telah menghidupkan kita ahyana ba'dama amatana, setelah kita mati kecil. Wa ilaihin nusyur, serta itu akan kembali padanya. Badan kita subuh terasa berat. Kenapa malamnya? Begadang nonton bola, begadang main game. Baca Quran 5 menit terasa lama. Coba kalau main game, buka WA lain sebagainya, tahan jam, berjam-jam. Duduk di majelis ilmu seperti ini subuh sangat berat. Lebih baik tidur di rumah ngorok. Padahal ibadah itu mesti dengan ilmu. Pada scoring HP berjam-jam terasa cepat. 3, mengalihkan hal ke hal yang mubah tapi melalaikan. Ya mas sekalian diberikan Allah. Ini yang paling sering. Tidak maksiat tapi juga tidak mendekat diri kepada Allah. Terlalu banyak hiburan, terlalu sibuk kerja, terlalu fokus hal yang boleh sampai lupa yang lebih afdol. Akhirnya apa? Hidupnya habis tanpa bekal. Memberi alasan terlihat masuk akal yang keempat. Ini jebakan paling rapi. Nanti aja hijrah, aku kan belum siap hijrah. Ada itu. Ulama masuk televisi, maaf ya. Jangan mudah kita terkecoh dengan penampilan jubah, jas, sorban. Orang luar negeri ulama, warawiri televisi, pengikutnya banyak. Jangan terkecoh zaman sekarang. Justru yang sedikit itu biasa yang dari Allah. Ternyata terjebak penyakit, na'udzubillah ya, tak enak di sini. Sebutkan. Akhirnya apa? Nanti menunda tobat, masih keterusan. Ingat cerita seseorang ahli ibadah, ahli ilmu ulama tergelincir digoda iblis dengan nafsu syahwat. Ujung-ujungnya dia disalib, mau dihukum. Iblis nyamar jadi ulama. Kamu sujud sama saya maka akan diampuni. Ternyata dia mati su'ul khatimah. Akhirnya iblis itu tepuk tangan. Memang dibebaskan oleh iblis itu. Iblis nyamar perempuan cantik, disinahinya. Akhirnya apa? Mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan keluar dari Islam, murtad. Jamaah sekalian, kadang-kadang kita dijebak paling rapi. Aku belum siap hijrah. Nanti kalau hati sudah ikhlas, aku kan masih banyak dosa, malu nak ibadah sama Allah. Padahal justru karena banyak dosa itulah kita butuh ibadah. Allah tak butuh ibadah kita, kita yang butuh Allah. Makanya saudaraku, kenyataan sangat pahit. Iblis itu tidak selalu butuh membuatmu jadi orang jahat. Tidak seluruhnya jelek iblis itu strateginya. Hingga ajal sakratul maut sudah di kerongkongan kita, masih dia mau menyesatkan kita.
nyamar jadi istri kita, guru kita, ruko, anak istri, nenek moyang kita, orang tua kita. Bukan itu mendapatkan iblis. Jangankan kita ulama besar, saya Ahmad bin Hanbal, termaktub kitab Dakhul Akbar lagi digoda. Ulama aswaja arba, 4 mazhab. Apalagi kita yang bukan ulama. Jadi pertanyaan di alam barzah, alam kubur itu bukan nanti mati. Dipelajari sekarang pertanyaan itu kunci jamaah sudah tahu. Merebuka, menabiyuka, waktu hidup inilah. Abah cuma menyampaikan hidayah dari Allah. Harus bisa kita jawab waktu hidup inilah. Kalau kita sudah bisa jawab selama hidup, perbuatan kita niscaya man akhiru kalami la ilaha illallah jannah, mudah. Makanya kenyataan yang pahit, iblis tidak selalu butuh membuatmu jadi orang jahat. Cukup membuat kita jadi orang yang tidak produktif dalam kebaikan. Dan itu sudah cukup untuk merugikan kita. Karena di akhirat nanti yang kita sesali bukan cuma dosa, tapi juga banyak di Quran itu. Buka Quran itu, petunjuk. Dalam surat Sajadah, Munafikun 9-10. Abah di sini ambil Munafikun ayat 10. Kan di dalam ayat 9-nya itu Allah Ta'ala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ayatina saufa nuslihim nara." Nah, dalam ayat itu kan, di dalam itu akan diserika di api neraka jahanam. Ulama nadijat juluhum baldam juldan ghairal yazukul azab. Allah gosok, ganti kulit baru. Kemudian surah 9-10 turunnya anak fitnah, anak istri kita fitnah. Inna amwalakum wa auladakum fitnah. Wa may ya ayyuhallazina amanu. Nah, kan la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, janganlah dikarenakan kecintaan kalian berlebihan kepada harta benda, anak istri kalian menyebabkan kalian lalai dari mengingat Allah. Barang siapa yang lalai, sungguh mereka itu orang yang rugi. Ayat 10-nya apa? Allah ingatkan, jangan sampai kita lupa. Ketika itu kita mau mati nanti, pengen balik ke atas dunia, ada mayat lain, surah Sejadah juga ada. Cuma 2 permintaannya, fa'asadaka wa aku minas solihin, pengen bersedekah dan menjadi orang soleh. Jamaah sekalian, bagaimana solusinya? Kita latih nafsu kita itu di dunia ini. 7 titik latifah nafsu yang nanti Abah sampaikan dalam diri kita itu mesti kita latih dengan zikrullah. Jangan sampai jebol bendungan kolbu kita itu, pintu-pintu setan masuk diri kita yang pernah Abah sampaikan kita Imam Ghazali itu. Harus kita punya benteng. Benteng apa? Man la ilaha illallah husni. Barang siapa yang dituju titik latifah kolbunya itu tidak ada Tuhan selain Allah, henry tak ada, hanya Allah yang ada, tidak ada ilah, tidak ada ilah harta, ilah tahta, wanita, seluruhnya yang ada hanya Allah, maka telah masuk benteng Allah. Makanya nafsu itu seperti anak kecil, kalau selalu dituruti kita manja, liar, tak terkendali. Kalau dilatih, tunduk, patuh, bahkan membantu kebaikan. Manusia tak punya nafsu, nggak ada kebudayaan. Nafsu itu keinginan. Malaikat nggak ada keinginan, nggak ada nafsu. Kalau iblis, setan, jin, manusia sama. Makanya Az-Zariyat 5-6 tuh visinya ada tauhid, misi tauhid atau misinya tauhid diciptakan oleh Allah itu. Pertama itu. Kemudian visi misi ya, visi tauhid, misinya adalah ubudiyah, mengenal Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, orang yang tafsir harfiah, ulama zahir, hanya beribadah saja. Ujung-ujungnya hanya sebatas nak minta gaji. Kata Imam Ghazali seperti pedagang, untung rugi. Kalau kita baca tafsir tersirat dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an, liya'budun tafsir liya'rifani, untuk mengenalku. Jadi harus kenal siapa menyembah dan siapa disembah. Kenal diri, kenal Allah. Ketika kenal Allah, kalla lisan, akan keluh lidahnya. Faqad fasada jasada, hancur dirinya, fana, kosong. Makanya jika kita kembali kepada Allah dengan kosong, maka Allah sendiri akan mencabut nyawa kita. Kosong, tak membawa ilmu, tak membawa jabatan, tak membawa semua harta, tak membawa makrifat.
Kalau kita sudah takdir Allah ma'rifat mengenal dia, tak usah bangga, tak usah ujub, karena dulu kita sudah ma'rifat di alam ruh, sudah bersaksi. Al-A'raf 172 itu, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Mengapa kita lupa perjanjian di alam ruh tersebut? Karena ruh kita itu yang dari hakikatnya ruhnya Rasulullah dari Allah Ta'ala itu ketika ditiupkan awal dulu nggak mau karena ada Ar-Rahim dari ibu kita salah satu asma Allah, maka kita mau. Lupa perjanjian tadi di alam ruh tadi, akhirnya kenapa? Karena dititipkan, ditiupkan ke jasad Adam. Wa nafakhtu fi mir ruhi. Itu namanya amnesia ruhani. Ketika dilahirkan 9 bulan sudah sujud. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakum sam'a wal basara wal fuad la'allakum tashkurun, agar kita beruntung, agar kita bersyukur. Seluruhnya itu kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan minta pertanggungjawaban oleh Allah. Hati mata kita gunakan untuk apa? Telinga kita kau gunakan untuk apa? Kata Allah, nyawamu yang kutitip kepadamu, ruh itu kau tutup selama kami kasih hayat di kandung badan, selama engkau bernapas naik turun. Adakah zikrullahnya? Detak jantung itu adakah ingat padaku? Kata Allah, kamu gunakan dalam ketaatan atau kemaksiatan. Makanya bagaimana caranya? Pertama, kita paksa, bismillah, paksain diri kita dari awal berbuat. Ibadah memang berat di awal, tapi ringan setelah jadi kebiasaan. Ala bisa karena biasa. Jamaah sekalian, jangan tunggu mood. Kadang-kadang itulah perbedaan hawa nafsu ya. Misalnya seperti orang toreko malam Jumat maghrib, pengen zikir biasa aja lah. Seperti yang di Yasin, zikir yang wirid biasa ya, kayak di masjid-masjid atau habis sholat subuh maghrib. Akhirnya karena Allah sudah merindukan kita, panggilan ruh batin kita, akhirnya keterusan 3 jam. Sering apa tuh? Kadang-kadang kan bawaan itu beda ya. Kadang-kadang bawaan badan malas, badan jasad ini, kayak capek kerja seharian antar jemput anak istri. Malam Jumat ini pernah abang ngalamin gitu ya, tapi apa paksa? Baru tawasul, minta ridho Allah, hari Fatihah, tiba-tiba digerakkan dari dalam, disuruhnya lama-lama. Wah, sudah bermesra, jadi 3 jam. Nah itu, berarti lulus kita oleh badan nafsu itu. Bukan orang lain, kita tuh jihad akbar itu melawan musuh di perang Badar itu mudah. Ada musuh kelihatan, bisa kita pancung saja tombak. Makanya kata Rasulullah ketika baru pulang dari perang Badar, roja'na min jil akbar, min jil akbar, min jil asgar, jil akbar. Majul akbar ya Rasulullah, jihadun nafs. Kita baru saja pulang dari perang Badar yang lebih kecil menuju perang lebih besar. Kaget sahabat, apa itu jihad akbar? Itu memerangi nafsu. Jangan tunggu mood, belum mood. Kalau tunggu semangat, kita tidak akan mulai. Mulai 3M dari diri sendiri. Mulai dari yang kecil-kecil, mulai saat ini juga, tak usah ditunda-tunda. Karena ajal tidak ada yang tahu. Lawan, nanti-nanti itu nafsu itu, lawan. Setiap muncul kata nanti itu bisikan setan. Kita ada korin setan, ada korin malaikat berperang. Kita sudah mati, masih hidup itu korin jin itu. Ketika ada orang mati hidup lagi, bukan. Itu korinnya. Beda para wali, ruh tidak mati. Yang terima Allah tetap hidup ruh di sisi Allah. Setiap muncul kata nanti-nanti, ganti dengan kata-kata sekarang, bukan nanti. Gitu. Kurangi distraksi karena nafsu hidup dari kelalaian. Jamaah sekalian, hawa nafsu itu tidak harus menjatuhkan kita ke neraka dengan dosa-dosa yang besar. Kadang cukup dengan membuat kita menunda sholat, malas berbuat baik, sibuk dengan hal yang tidak penting. Makanya ada sabda Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari salah satu kesempurnaan keislaman seseorang, meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Ngobrol ngalor ngidul, main gaple, mulai ngomong ke aib orang, si pulan ini, habis palo gitu. Jadi hati-hati karena musuh kita selalu terlihat buruk, curigai diri kita. Kadang dia terlihat seperti istirahat dulu saja. Padahal itu awal dari kehilangan. Memang licik nafsu itu dari amarah. Jadi nafsu amarah pertama 7 level nafsu. Tadi sudah Abah sampaikan. Sekarang kita harus tahu letaknya di mana dalam diri kita. Mengenal lebih dalam 7 latifah. Latifah itu titik halus. Kalau dalam tareko dipelajari cara menundukkan itu.
Ada zikir-zikir yang mulai zikir lisan, zikir jahar, sampai khofi, zikir ruh, sir, sampai tak terucap, tak terlisan lagi. Ada zikir jantung, ada zikir nafas. Satu, latifal qalbi. Silakan kita tekan dalam titik diri kita ini ya. Satu, latifal qalbi. Apa itu latifal qalbi? Di sini letaknya sifat-sifat setan, iblis, kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan, ketahayulan dan lain sebagainya. Letaknya di mana? Ada di dua jari di bawah susu sebelah kiri. Coba tekan yang telunjuk. Dua jari susu sebelah kiri. Nah, mana susu kira? Situ, dua jari situ. Itu letaknya. Kita buat zikir sebanyak-banyaknya. Apa yang dieskakan oleh guru mursyid kita? Kalau anak zikir tawab dari kanan, susu atas kanan dua jari, subhanallah. Kalau SK dari abad, zikir tawab karena kiblat batin gitu di sini di kolbu. Subhanallah, bawahnya susu kiri, alhamdulillah, susu kanan kan subhanallah di atas dua jari itu ya, sini nah. Alhamdulillah di bawahnya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah di atas susu kiri, atas susu kanan bawah, Allahu akbar. Sudah tekan lagi kembali ke jantung, istighfar, tengah dada titik akhfa. Titik akhfa tersembunyi paling dalam itu selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa anzil manzalal maq'ada muqarraba indaka yaumil qiyamah. Sudah itu titik natikoh di sini nah. Kalian ya kalau orang indigo menjamkan mata melihat yang gaib dengan ini, menjamkan mata itu jin, alam jin. Makanya banyak-banyak la ilaha illallah. Kalau tengah dada ini banyak ke tauhidnya, la ilaha illallah talqin. Ini yang asli tengah dada ini, titik akhfa. Makanya zikir khofi titik itu banyak-banyak di dalam kolbu, di dalam tengah dada kita. Dalam keadaan apapun, misalnya Pak Ustadz Iwan, dan megawi, gak mesti kulo kilo bawa tasbih. Nah, nanti kata orang gelok pula kan. Zikir khofi, terserah apa istighfar, apa salawat. Nah itu, jangan sampai jantung kita berdetak. Naik turun nafas tak mengandung zikir, ingat Allah, zikir itu ingat. Pertama, seluruh zikir itu tingkatan baik yang jahar dengan lisan dengan hobi ada di Quran, nggak usah bertengkar. Contoh habis kita sholat benar semua, yang salah itu yang tak ingat Allah. Di Quran itu pertama perintah ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira wa sabbihu bukratan wa asila. Bagian pertama yang banyak zikir. Udah itu ada lagi. Saya baca di Quran itu saya gelisah, nggak tenang. Hanya niatnya mencari ketenangan. Betul, kita berzikir insya Allah dikasih ketenangan, tapi salah alamat. Justru kita berzikir itu dekat ila Allah yang memberi ketenangan. Mengamal kewirid, zikir, istighfar dan sebagainya agar cepat kaya, mudah rezeki. Salah alamat, keliru, salah niat. Dekati Allah, kenali Allah yang memberi ketenangan, kekayaan, punya dunia serta seisinya ini. Makanya orang ulul albab, orang cerdas cendekia itu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Sesungguhnya kata Allah dalam penciptaan langit dan bumi, 7 lapis langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, waqtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ada tanda-tanda bagi mereka yang berpikir dan berzikir, selaras antara akal dan hati. Siapa ke mereka ulul albab itu? Albab itu salah satu jamak dari lub, 7 lapisan kolbu. Dari lub, satu level pertama kolbu manusia itu, kalau nafsu kan ada 7 dari sudah Abah sampaikan ya, nafsu amarah, nafsu lawama, nafsu fiya mulhima mutmainna, radiyah mardah kamilah. Sedangkan 7 lapisan hawa nafsu bahkan ada yang puncaknya lagi sampai ke 10. Pertama itu adalah kolbun. Nah, kolbun ini masih bisa berbolak-balik. Makanya kita itu minta istiqomah sama Allah. Apa doanya? Ya muqallibal qulub,
Wahai zat yang maha pembolak-balik hati, Allahumma tsabbitna bil iman, mantapkanlah kami dalam keimanan, dalam tauhid. Watsabbitna bil Islam, dalam Islam. Watsabbitna bit tauhid wal i'tiqad wal ma'rifah wa syariatil islamiyah. Ditambah raditu billahi rabban, dan seterusnya. Itu doa mohon istiqomah. Kemudian nafsu, qalbun sadrun. Nah, belum aman kalau kita iman kita masih di qalbun sadrun. Pertama di kalbun masih berbolak-balik ke sadr, masih bisa dibisik-bisiki. Minal jinnati wan nas, dari setan yang tak kelihatan, dari setan yang kelihatan. Itulah an-nas, itu adalah khannas. Tabiat setan itu. Ada kiai tabiat setan. Allah itu lebih cinta orang yang menangis dosanya daripada orang ahli ibadah, ahli ilmu, tapi ujub, bangga, takabur. Jamaah sekalian, kemudian kalau sudah masuk ke qalbun sadrun saghafun lubbun fuadun sirrun ana. Nah, kalau sudah masuk salah satu lub itu tempat kita mendownload ilmu-ilmu Allah, mendapat ilmu laduni, macam-macam Allah kasih. Walaupun tak sekolah tinggi, tamat SD, Allah kasih ilmu laduni dari isi Allah. Apa itu ilmu laduni? Ilmu yang didapat dari Gusti Allah tanpa belajar. Syaratnya bersih hati. Besok makan apa tak mikir dia, ibarat wayang ngalir aja hidup ini. Jamaah sekalian, lebih baik, lebih bagus lagi kalau orang sekolah dapat laduni, mantap itu kan. Nah, kalau ilmu yang kita sekolah itu dapat dari manusia, baca kitab, ya, pesantren, itu masih ilmu zahir. Nah, kedua, pertama tadi latiful qalbi itu letaknya sifat-sifat setan, iblis, kekufuran, kemusyrikan, ketahayulan lain, letaknya di dua jari di bawah susu sebelah kiri. Makanya kita buat zikir sebanyak-banyaknya, insya Allah pada tingkat ini saudaraku diganti oleh Allah iman, Islam, tauhid dan ma'rifat. Yang kedua, latifat ruh, titik halus ruh. Di mana letaknya? Letaknya sifat bahimiyah. Nah, di sini makanya kata Abadai dalam firman Nasihat Imam Ghazali ada 4 potensi. Ada potensi uluhiyah, ketuhanan, ada potensi malaikat, ada potensi syaitania, setan. Kadang-kadang setan lebih setan dari setan, manusia lebih setan dari setan. Akhirnya setan minta pensiun sama iblis, nggak usah digoda lagi, lebih setan dari setan. Yang keempat adalah potensi bahimiyah. Apa bahimiyah itu? Hewan buas, binatang buas. Ada mengatakan juga binatang jina. Menurut hawa nafsunya, letaknya 2 jari di bawah susu sebelah kanan. Kita buat zikir sebanyak-banyaknya, insya Allah di sini dengan khusyuk dan tawadu. Makanya jangan heran kalau dalam tarekat itu banyak metode zikir. Tarekat itu metode. Kenapa? Mereka mengingat Allah fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil nahar la ayatil liulil albab. Kapan? Mereka yang ulul albab itu alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Kita ingat Allah berzikir dari kala berdiri, di kala kita duduk, di kala kita berbaring, di kala kita tidur, bahkan kita tidur pun naik turun nafas kita berzikir, kalbu kita berdetak berzikir. Perlu latihan. Kalau sudah latihan, termasuk menjawab pertanyaan Al-Barzah tadi, alhamdulillah sudah biasa. Ketika malaikat nak nyabut nyawa gitu, merobuka nggak seberat lagi, sudah otomatis. Tahu otomatis. Nah, refleks, jawab sendiri kita. Apalagi yang perbuatan kita. Yang ketiga, latifatus sirri. Nah, latifatul ruh tadi ini letaknya sifat bahimiyah, binatang jina menurut hawa nafsu. Letaknya 2 jari di bawah susu sebelah kanan. Makanya kita buat zikir sebanyak-banyaknya, insya Allah diisi dengan sifat khusyuk, tawadhu, tadarru. Apa itu khusyuk? Ya khusyuk dalam sholat, tawadhu, rendah hati, dan istiqomah. Yang ketiga, latifatus sirri. Nah, dimasuk makom sir ya. Di mana letaknya? Sifat-sifat syabiyah. Oh, tadi bahimiyah itu binatang jina, syabiyah ini binatang buas. Yaitu apa? Sifat zolim, aniaya, pemarah, pendendam. Jingwala itu dajjal dalam diri manusia itu. Yang empirik, yang nyata ada di Donald Trumpet itu, nah, Donald Bebek sama setan Nyaho, nah, Yahudi itu, nah, ya. Itu. Tapi na'udzubillah, jangan sampai ada dalam diri kita. Sebenarnya hakikat dalam diri kita ini merasa paling suci, suka
mengecilkan orang lain, merendahkan orang lain, menjat, bid'ah, sesat, menyesatkan. Hati-hati, itu tabiatnya iblis. Semua dia itu merasa lebih suci yang lain. Letaknya 2 jari di atas susu sebelah kiri, kita buat zikir sebanyak-banyak, insya Allah diganti dengan sifat kasih sayang, ramah tamah, tebarkan senyum, kasih sayang, rahmat. Keempat, latifatul khafi. Di sini letaknya sifat-sifat iri, dengki, khianat. Ini SMS, senang melihat orang susah, susah orang senang. Apa saja kerjaan saudaranya itu yang merasa lebih dari dia itu dia nggak suka. Ngenyek aja gawinya kan. Nah itu, hati-hati. Itu sifat setannya. Kalau ada diri kita perlu beruqyah, bagaimana aja ruqyah diri sendiri. Letaknya 2 jari di atas susu sebelah kanan. Kita buat zikir sebanyak-banyak. Insya Allah diganti sifat-sifat syukur, ikhlas, dan sabar. Yang kelima, latifatul akhfa. Nah ini kata Abah tadi ya. Di mana? Letaknya sifat-sifat Rabbaniyah, ketuhanan, yaitu riya, takabur, ujub, suma, dan lain sebagainya. Itu ada di tengah-tengah dada. Makanya banyak-banyak kita la ilaha illallah, hancurkan. Hanya Allah yang ada, tak ada. Riya tak ada itu. Kita buat zikir sebanyak-banyak, insya Allah diganti dengan sifat ikhlas, khusyuk, tadarruk, dan tafakkur. Yang keenam, saudaraku, latifatun nafsun natiqah. Nah, di mana letaknya? Sifat-sifat nafsu amarah, banyak khayalan, panjang angan-angan. Ini di sini letaknya. Coba di sini. Orang India naruh apa tuh? Tando itu merah tuh. Makanya naik turun. La ilaha illallah. La ilaha. Dalam hati baik. Hancurkan. Hancur dia. Itu cara meruqyah diri sendiri. Angan-angan, berangan-angan. Kapanlah aku nih punya rumah 7 tingkat. Beli mobil Mercy. Ya, begawi sungguhan kan. Nah itu. Itu angan-angan. Panjang angan-angan. Tulul amal. Letaknya tepat di antara 2 kening. Kita buat zikir sebanyak-banyaknya, insya Allah diganti dengan sifat-sifat tentram dan pikiran yang tenang. Ketujuh, nah ini latifah kullu jasad. Nah, titik halus seluruh jasadnya berzikir. Allah semua, Allah, Allah semuanya. Letaknya sifat-sifat jahil, ghaflah. Kayaknya ada hubungan ini. Al-Arab 179 itu. Walaqad zara'na jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ghaflah. Kelak neraka jahanam itu akan kami penuh sesaki dari golongan jin dan manusia. Mengapa? Karena mereka diberikan hati, tak digunakan untuk memahami ayat Allah. Diberikan karuniakan telinga penglihatan, tak mau melihat kekuasaan Allah. Diberikan telinga, tak mau mendengar seruan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak berkaki 4, kata Allah. Maka mereka lebih sesat dari itu. Itulah mereka orang-orang yang lalai. Nah ini ghaflah. Apa itu? Sifat-sifat ghaflah, kelalaian, kebendaan, kelalaian. Letaknya di seluruh tubuh. Mengendarai semua aliran darah kita, yang letak titik pusatnya di tepat di tengah-tengah ubun-ubun kepala kita. Nah di kepala ubun-ubun ya. Maka kita buat zikir banyak-banyak, insya Allah diganti sifat-sifat ilmu dan amal. Dan mengenal latifah batin dalam tarekah sufi itu diajarkan dalam setiap mursyid guru tarekah. Pertama, tazkiyatun nas wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah bersumpah demi jiwa dan penciptaannya, kata Allah, dengan nafsu ya. Maka Allah ilhamkan pada jiwa itu untuk berbuat ketaatan, berbuat kebaikan. Maksudnya 2 malaikat itu yang bisikkan. Maka telah beruntunglah orang yang membersihkan nafsunya, mensucikannya, maka telah merugilah orang yang mengotorinya. Kedua, tasfiyatul qalbi, pensucian kalbu. Ketiga, takhalli sirri atau pengosongan jiwa. Keempat, tajalliya ruh, pencerahan ruh, berarti mengisi ruh dengan cahaya Allah, dengan gelora cinta. Makanya di level paling tinggi itu ada qasrun, sehinggasan Allah, ada sadrun, latifah sebagai unsur jiwa, qalbun sebagai unsur rohani, fuadun unsur rohaniyah, sagapun unsur rohaniyah, lubbun latif akhfa unsur rohaniyah, sirrun latifatu akhfa unsur rohaniyah. Makanya relevan dengan hadis kursi,
Aku jadikan pada tubuh anak Adam manusia itu qasrun, istana. Di situ ada sadrun, ada dada, di dalam dada itu ada qalbu, tempat bolak-balik ingatan hati, di dalamnya ada lagi fuad, jujur ingatannya, di dalamnya pula ada syarab, kerinduan, di dalamnya ada lagi lubun dan sirrun, mesra, bermesra dengan Allah. Sedangkan di dalam sirrun ada aku, kata Allah. Makanya kenallah aku di dalam aku. Nah, kenal ya aku, Allah di dalam aku diri kita ini, maksudnya itu. Ada aku, ada Allah dalam diri kita ini. Dan Allah itu bukan di luar, di dalam, pada hakikatnya. Jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh, bahkan lebih dekat dari leher. Kenapa? Apa-apa yang benak manusia itu Allah, berarti bukan Allah. Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan segala sesuatu. Ingat, terakhir Imam Ghazali belajar membersihkan hati. Imam Ghazali saja seorang rektor Universitas Nizamiyah, ulama besar, masih berguru dengan tukang sol sepatu wali mastur, merendahkan diri. Apa PR pertama disuruh bersihkan WC? Ujiannya profesor doktor zaman sekarang, Ustaz. Makanya hukum bertoreko itu hukumnya wajib, membelajar tasawuf itu dan prakteknya. Ini saja, marilah kita mudah-mudahan kita bisa mendidik hawa nafsu kita, dan kita semua kelak. Itulah rahasia ketika lahir nafsu. Ketika azan iqamah akan ditalkinkan, orang nak sekarat, orang yang mati mau dibumikan, hati yang mati itu di azan iqamahkan. Kemudian ketika kita kembali kepada Allah nanti akan dipanggil mesra oleh Allah. Lagi-lagi nafsu, ya ayyatuhan nafsu mutmainnah. Kan? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu-nafsu, jiwa-jiwa yang tentram, yang tenang, kata Allah. Irji'i ila rabbiki, mari kembali. Allah rindu pada kita, kita rindu aslinya diri kita, rindu pada Allah. Allah Ahmad, Allah Muhammad. Kepada Tuhan kalian. Radiyatan mardiyah, ingin nafsu ridha dan diridhoi. Nafsu radiyah mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, bayu masuk, kata Allah, dalam golongan hamba-hambaku yang soleh. Siapakah orang-orang mustaqim, siratal mustaqim? Minan nabiyyin wa syuhada was salihin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Masuk, payu masuk, kata Allah, dalam surgaku. Allah tuh rindu Pak pada kita, tapi kita tak rindu. Dan cinta, kebahagiaan hakiki itu ada bisa mahabbatullah, bercinta kasih sayangan Allah dan dikasih oleh Allah, bercinta dan kasih sayang Rasulullah dan Rasul cinta kepada kita. Itulah kenikmatan, kebahagiaan abadi hakiki dunia ini. Marilah kita tutup dengan kafaratul majlis. Mudah-mudahan kita semua apa yang disampaikan pada subuh kali ini bisa menggugah jiwa dan raga kita, mendapatkan asbab hidayah, taufik dan hidayahnya. Subhanakallah bihamdika, nashhadu an la ilaha anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu muwafiqun ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.